Chào lên tiếng như nào sau này Huy nó yêu sâu rồi nhé phải Cái chứ Anh quỷ vẫn dính. Nhưng mà con flash của anh thì em xóa được. 이재명 대한민국 대통령과 대미군 대통령 총리들과 주요 대표께서 찾아오고 있습니다. Thưa quý vị, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc, ngài Lee Jae-myung cùng với Thủ tướng Việt Nam, ngài Lê Minh và các vị khách quý đang tiến vào hội trường. Chỗ này không vướng anh đúng không? Thẳng chính giữa là không vướng anh đúng không? Chúng ta sẽ kết thúc phần chụp ảnh lưu niệm tại đây. Ổn định chỗ ngồi. Thưa ngài Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, 네, 존경하는 이재명 대통령님, 내외 국민 여러분, ngồi. Ok. Nay tôi rất vui mừng được cùng ngài Tổng thống và các 오늘 lãnh đạo hai nước 대통령님과 tham dự 양국 tọa đàm bàn 지도진 tròn. 여러분과 이 đây là 자리를 không gian 함께 trao 하게 đổi 되어 trực tiếp, 정말 thực 기쁩니다. chất và 오늘 cấp cao 자리는 nhất 양국 giữa 정부와 chính phủ và 기업계 cộng 간 đồng doanh nghiệp hai 가장 nước. 높은 수준의 Ở đây cũng 직접적이고 là dịp để chúng 실질적인 ta 대화의 nhìn lại chặng 장으로서 đường đã đi 지난 qua, 협력을 여정 함께 đồng thời 돌아보고 cùng định 향후 hình hướng đi 경제 mới cho 협력의 hợp tác 새로운 kinh tế Việt 방향을 Nam 함께 Hàn Quốc trong 모색하는 giai đoạn tới. 뜻깊은 자리입니다. Sự hiện diện của các tập đoàn 오늘 doanh nghiệp 함께 hàng 해주신 đầu của Hàn 양국 Quốc 주요 và Việt Nam tại đây 기업인들은 là minh chứng rõ ràng cho 참석의 niềm tin, 참석은 양국 간 sự gắn 신뢰와 bó 유대 và kỳ 그리고 vọng 더 lớn 큰 hơn, 기대를 cùng nhau kiến tạo 반영합니다. một giai đoạn phát 이는 triển 양국 mới, 경제가 sâu 보다 sắc hơn, 심화되고 thực chất hơn, 실질적이고 gắn kết hơn 긴밀하게 giữa hai nền kinh 연결되는 tế. 새로운 발전 단계로 Thưa ngài 함께 Tổng thống, thưa 나아가고자 các quý vị, 하는 의지를 Việt Nam 표현합니다. đang bước vào một giai đoạn phát triển mới 대통령님, với 베트남은 mục tiêu phát 과학기술, triển nhanh, 혁신, bền vững, 디지털 dựa 전환, trên khoa học công nghệ, 핵심 đổi mới 동력으로 sáng tạo và chuyển đổi số làm 신속하고 động 지속 lực là 가능한 nền 발전 tảng. 목표로 Và chúng tôi cũng 하는 đang 새로운 tập trung triển 발전 khai mạnh mẽ 단계에 3 đột phá chiến lược 들어서 về 보고 thể chế, 있습니다. hạ tầng và nguồn 그리고 nhân lực. 저희가 제도, đồng thời thúc đẩy 인프라, chuyển đổi mô hình tăng 인적 trưởng từ 자원이라는 chiều rộng 3대 sang chiều 전략적 sâu, từ 돌파구를 gia công lắp ráp 강력히 sang sáng 추진하는 tạo, 한편 từ giá trị gia tăng 성장 cao. 모델을 양적 trong tiến trình đó, 확대해서 질적으로 Việt Nam xác 성장하며 định rõ khu vực 단순한 kinh tế tư nhân 가공, là động lực 조립에서 quan trọng nhất 혁신과 고부 và hợp 가치를 tác với các đối tác quốc tế 창출 trong 중심으로 đó có Hàn 전환하고 Quốc 있습니다. là một trong 이 những yếu tố 과정에서 then chốt 베트남은 để 민간 bứt phá. 경제 부문이 가장 중요한 Quan hệ 성장 Việt Nam Hàn Quốc hôm nay 동력임을 không chỉ 분명히 dừng lại ở hợp 인식하고 tác thương 있으며 mại hay đầu tư 한국을 đơn 포함한 thuần 국제 mà đã 파트너들과 chuyển sang một giai đoạn 협력 cao hơn, 도약을 위한 chiến lược 핵심 và toàn 요소라고 diện hơn để 판단하고 cùng tham gia và 있습니다. cùng kiến tạo các chuỗi giá trị mới tại khu vực 그리고 và trên 오늘날 toàn cầu. 한배 관계는 단순히 무역, trên 투자, tinh thần đó, 협력을 chúng tôi 넘어서 mong muốn và 보다 đề nghị 높은 các 수준 doanh nghiệp Hàn 전략적이고 Quốc 포괄적인 thứ 단계로 nhất, 발전하고자 mở rộng 합니다. đầu tư theo chiều 특히 sâu, 지역과 tập trung 세계 vào các lĩnh vực 차원에서 có giá trị gia 새로운 tăng cao 가치 như 사슬을 công nghệ 함께 cao, 구축하는 bán dẫn, 관계로 trí tuệ, nhân 나아가고자 tài và 합니다. năng lượng sạch. 베트남 Thứ hai 정부는 là tăng 한국 cường 기업 chuyển giao công 여러분께 nghệ, phát 다음과 triển hệ 같이 sinh thái nghiên 기대하고 cứu và 요청드립니다. phát triển tại Việt Nam. 한국 기업이 Thứ 여러분께 ba 다음과 là 같이 đẩy mạnh liên 기대하고 kết thực chất 요청드립니다. giữa doanh 첫째, nghiệp hai nước 질적, Việt Nam và Hàn Quốc 심화형 cùng 투자를 tham gia sâu 확대해 hơn 주시기 vào chuỗi giá trị 바랍니다. toàn cầu, qua 첨단, đó tạo sự 첨단 cộng hưởng, 기술, phát 반도체, triển bền vững hơn 인공지능, nữa 청정 cho hai nền 에너지 kinh tế. 등 고부 가치 Về phía 분야에서 chính phủ Việt Nam, 중점 chúng tôi cam 투자를 kết 해주시기 tiếp tục 바랍니다. hoàn thiện thể chế 둘째, và tiến hành 기술 những 이전 bước đi 강화해 cải cách 주시기 mạnh mẽ 바랍니다. về 베트남 khuôn khổ 내에서 pháp lý, pháp 연구, quy, 개발, thủ tục hành chính 생태계 조성에 đơn giản 적극적으로 hóa tối đa 협조해 주시기 các điều kiện 바랍니다. kinh doanh, bảo đảm một môi 셋째, trường 양국 đầu 기업 tư 간 minh bạch, 실질적인 ổn 연계를 định và có 강화하며 khả năng dự báo 글로벌 cao 가치 trên tinh thần 사슬에 보다 cùng thắng lợi lâu 깊이 dài và cùng 함께 phát triển bền vững. 참여함으로써 양국 경제의 toàn thể 지속 các quý vị, 가능한
동반 trong bối cảnh thế 성장을 giới đang tái 유로해 cấu 나가야 trúc 합니다. chuỗi cung ứng. 베트남 정부는 앞으로도 제도를 지속적으로 개선하고 행정 절차를 과감하게 개혁하며 기업 활동을 조건으로 최대 간소화하며 투명하고 안정적이며 예측 가능한 투자 환경을 보장해 나갈 것입니다. 이는 장기적 공동 번영, 지속 가능한 공동 발전이라는 정신에 기반한 것입니다. hợp tác mới trong thời gian tới. Với tinh thần đó, tôi trân trọng mời các quý vị cùng trao đổi, 양국 기업들이 các ý kiến đóng góp cho tọa đàm 허심탄회하게 hôm nay 의견을 của chúng ta. 나누고 구체적인 제안을 제시하며 양국 정부와 함께 애로사항을 해소하고 새로운 협력을 방향을 이어나가기를 기대합니다. 감사합니다. 네, 좋은 말씀 감사합니다. 다음으로 이재명 대한민국 대통령님의 모두 말씀이 있겠습니다. 네, 우리 총리님 함께하게 돼서 영광입니다. 한국과 베트남 관계를 가장 특별한 동반자 관계로 만들어주고 계시는 양국의 기업인들을 이렇게 한자리에서 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 양국 경제를 이끌고 계신 기업인 여러분을 만나니 든든한 마음입니다. 함께 새로운 미래 협력에 대해서 논의할 수 있어서 참으로 기쁘게 생각합니다. 글로벌 경제의 불확실성이 높아지는 위기 상황입니다. 이런 상황일수록 한국과 베트남 양국 간의 경제 협력이 어느 때보다 더욱 중요해지셨습니다. 한국과 베트남은 글로벌 밸류 체인을 주도하는 최적의 파트너라고 확신합니다. 베트남은 우수한 생산 역량과 풍부한 자원을 보유한 세계적인 제조 거점입니다. 이런 강점이 한국의 첨단 산업 기술과 결합한다면 어떤 위기도 극복할 것입니다. 그리고 미래 산업 생태계를 함께 완성해 나갈 수 있을 것으로 믿습니다. 양국의 상호 보완적인 협력 관계를 토대로 미래 성장 동력의 시너지를 창출해 가야 합니다. 양국 경제인들의 노력으로 지난해 양국 교역액이 946억 불이라는 기념비적인 성과를 달성했습니다. 무역과 투자의 외연을 넓혀나가면 2030년까지 교역액 1,500억 불이라는 새로운 목표까지 충분히 달성할 수 있을 것이라고 믿습니다. 우선 제조업 협력을 강화하여 반도체, 전기차 등 첨단 산업 분야로 협력의 지평을 과감하게 넓혀 나가야겠습니다. 첨단 산업의 필수적인 히토류, 요소 등 에너지 자원 분야의 공급망 연계를 강화하는 것도 매우 중요한 과제입니다. 양국의 경제가 외부 충격에 흔들리지 않도록 든든한 협력 체계를 구축해 나가야 되겠습니다. 아울러 베트남의 안정적인 산업 환경을 뒷받침하기 위해서 LNG 발전소, 원전 등 고효율의 전력 공급망을 구축하고 이를 위한 인프라 협력을 확대해 나갈 필요가 있습니다. 오늘 이 자리에 모인 기업인 여러분이 양국 경제의 미래를 선도할 주축들이십니다. 현장에서 느끼는 경험과 지혜를 허심탄회하게 나누고 새로운 협력의 지평을 함께 열어 나가시길 바랍니다. 반갑습니다. 감사합니다. 네, 주요 내빈들의 말씀 모두 잘 들었습니다. 감사합니다. 지금부터 간담회를 비공개로 진행하겠습니다. 취재진 여러분께서는 협조해 주시기 바랍니다. 이재명 대한민국 대통령님과 내일은 베트남 총리님을 비롯한 주요 내빈들께서 입장하고 계십니다. Thưa quý vị, và lúc này ngài tổng thống Lee Jae-myung Hàn Quốc và ngài thủ tướng Lê Minh của Việt Nam cùng các quý vị lãnh đạo các quý đang tiến vào hội trường. 모두 자리에 착석해 주시기 바랍니다. Xin trân trọng cảm ơn và kính mời quý vị an toàn. Xin kính chào quý vị, tôi là Đức Hoàng và tôi sẽ dẫn chương trình diễn đàn ngày hôm nay cùng với bạn Seara đến từ Hàn Quốc. 안녕하십니까. 저는 오늘 행사의 진행을 맡은 아나운서 이세라입니다. 반갑습니다. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu diễn đàn kinh tế Hàn Quốc Việt Nam.
Xin mời quý vị vui lòng sử dụng thiết bị phiên dịch được cung cấp tại chỗ ngồi. Kênh 1 dành cho tiếng Hàn và kênh 2 dành cho tiếng Việt ạ. 지금부터 한 베트남 비즈니스 포럼을 시작하겠습니다. 네 분들께서는 자리에 배치된 리시버를 착용해 주시기 바랍니다. 한국어는 1번, 베트남어는 2번입니다. Kính thưa quý vị đại biểu, quan hệ Việt Nam Hàn Quốc hiện đang ở giai đoạn rất tốt đẹp. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến với bài phát biểu chào mừng của ngài Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam. 먼저 응우반돈 베트남 재무부 장관님의 환영사가 있겠습니다. 여러분 따뜻한 박수로 맞아주시기 바랍니다. 예, 존경하는 레민흥 베트남 사회주의 공화국 총리님, 존경하는 이재명 대한민국 대통령님, 존경하는 내외 기빈 여러분, 베트남 재무부를 대표하여 오늘 한배 경제 포럼에 참석해 주신 레민흥 총리님, 그리고 이재명 대통령님, 그리고 모든 내외 기빈 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 예, 우리는 산업, 투자, 과학기술 파트너십 강화라는 주체로 이 포럼을 계획하고 있습니다. 우리 이 포럼은 베트남 재무부와 함께 주 베트남 한국대사관 그리고 대한 상공연속 관계자 여러분들께서 함께 주관해 주셨습니다. 감사합니다. 수교 30년을 지난 지금 포괄적 전략 동반자 관계로 경상된 이후 양국 관계는 그 어느 때보다 강력하고 포괄적이며 실질적으로 발전해 왔습니다. 한국은 현재 베트남의 최대 외국인 지점이자 가장 중요한 핵심 교역 파트너 중 하나입니다. 한국 기업들은 단순한 자본 투자를 넘어 베트남의 기술 역량을 강화하고 글로벌 가치 사설 내 베트남의 위상을 높이는 데 기여를 하고 있습니다. 이러한 결과들은 우리가 앞으로 새로운 단계의 협력으로 나아가는데 좋은 자리가 될 좋은 장인이 될 것입니다. 예, 오늘 이 포럼의 주제는 산업 투자 및 과학기술 파트너십의 강화라는 주제로 개최되고 있는데 아주 시적절하고 실질적인 의미를 담고 있다고 생각합니다. 오늘 이 자리는 정책 대화의 장으로서 양측이 향후 더욱 실질적이고 획기적인 협력 방향을 모색하는 자리가 될 것이라고 생각합니다. 예, 우리는 첨단 산업, 지속 가능한 투자, 그리고 과학기술 및 디지털 전환이라는 세 가지 핵심 필러를 중심으로 협력을 추진해 나갈 것입니다. 우리는 국내 기업과 한국 기업들 간의 첨단 산업 그리고 지속 가능한 투자, 과학기술 디지털에 더욱더 많은 연계가 이루어지기를 바라고 있습니다. 저희는 금융 및 투자 정책을 관리하는 기목으로서 베트남 재무부는 앞으로도 투명하고 안정적이며 국제적인 기준에 적합한 재무 정책과 제도를 지속적으로 보완해 나갈 것을 약속드립니다. 우리는 항상 기업의 목소리에 귀를 기울이며 건의사항을 신속히 처리하며 예측 가능한 투자 환경을 조성하는 데 앞장서도록 하겠습니다. 총리님과 대통령님의 주도하에 오늘 이 포럼은 새로운 발전 단계에 진입한 한배 경제협력에 새로운 동력을 불어넣을 것이라고 확신합니다. 오늘 이 자리에 참석해 주신 총리님, 대통령님 그리고 내외 기빈 여러분들의 건승을 기원하며 포럼의 성공적인 개최를 기원합니다. 감사합니다. Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn. 네, 귀한 말씀 고맙습니다. Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng đến với bài phát biểu chào mừng của ông Choi Tae-won, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc. 다음으로 최태현 대한상공회의소 회장님의 환영사가 있겠습니다. 여러분 회장님을 따뜻한 박수로 맞아주시기 바랍니다. 네, 여러분 안녕하십니까? 먼저 바쁘신 일정에도 참석해 주신 이재명 대통령님과 레민흥 총리님께 감사드립니다. 그리고 양국 경제인 및 정보 관계자 여러분과 함께 베트남의 수도 하노이에서 비즈니스 포럼을 개최하게 되어서 대단히 기쁘게 생각합니다. 오늘 이 자리는 대한민국의 글로벌 경제 협력을 이끌고 계신 대통령님과 경제 전문가이자 신임 총리로서 베트남의 새로운 도약을 이끄실 총리님을 모시고 양국 경제 협력의 미래를 함께 논의하는 매우 의미 있는 시간이라고 생각합니다. 한국과 베트남은 지난 30여 년간 매우 빠르고 긴밀한 협력을 이어왔습니다. 교역은 크게 확대되었고 투자 역시 활발하게 이루어졌습니다. 특히 베트남 중앙정부는 물론 각 지방정부도 외국인 투자 유치를 위해서 적극적으로 노력해 왔습니다. 그 결과 베트남은 이제 한국 기업에게
가장 중요한 글로벌 파트너 중 하나로 자리 잡았습니다. 한국 기업인들 사이에서는 베트남과의 협력이 글로벌 비즈니스 확대에 매우 중요하다. 이러한 인식이 널리 공유되고 있습니다. 이는 베트남이 준비된 시장이자 신뢰할 수 있는 파트너라는 의미일 것입니다. 이제는 한 단계 더 도약할 시점이라 생각합니다. 오늘 포럼의 3가지 주제가 그 방향을 잘 보여주고 있습니다. 먼저 투자와 무역 협력입니다. 앞으로는 단순한 규모의 확대를 넘어서 첨단 제조와 서비스, 디지털 분야처럼 더 높은 부가가치를 만들어내는 협력이 필요합니다. 둘째는 AI와 첨단 기술 협력입니다. 인공지능은 산업의 흐름 자체를 바꾸고 있습니다. 한국의 기술과 베트남의 젊고 역동적인 인재가 만나면 굉장히 큰 시너지를 만들어낼 수 있을 것입니다. 셋째는 에너지 전환과 지속 가능성입니다. 이제는 선택이 아니라 반드시 가야 할 길입니다. 재생에너지나 친환경 산업에서 양국이 함께 협력할 여지가 상당히 크다고 봅니다. 한국 기업들은 베트남을 기회의 땅이라고 이야기합니다. 그런데 저는 베트남은 더 이상 기회의 땅이 아니라 함께 미래를 만들어 나가는 우리의 파트너라고 말씀드리고 싶습니다. 오늘 이 자리에서도 다양한 분야가 의미 있는 협력 논의와 MOU가 이루어질 것으로 예정되어 있습니다. 베트남과의 협력이 글로벌 비즈니스 확대에 중요하다 이런 말씀이 이미 드렸는데 오늘 이 자리에 계신 분들은 이미 글로벌 기업이 되셨습니다. 이제 남은 건 서로 더 많이 만나고 더 과감하게 협력하는 것입니다. 오늘은 인사로 시작했지만 다음에는 결과로 다시 만나기를 기대하겠습니다. 감사합니다. Xin được cảm ơn ông Trần Tiêu Huân. 네, 최태웅 회장님 다시 한번 귀한 말씀 고맙습니다. vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Trư Tae Won. Kính thưa quý vị, và tiếp theo chúng ta sẽ được nghe lời chúc mừng của ngài Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng. 이어서 레밍은 베트남 총리님의 축사를 듣겠습니다. 여러분 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. 존경하는 이재명 대한민국 대통령님, 그리고 내외 기빈 여러분, 오늘은 이재명 대한민국 대통령님의 베트남 국빈 방문 기간 중 베트남 한국 비즈니스 포럼에 참석하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. 이번 포럼은 지난 30여 년간 양국이 눈부신 성과들을 확인하는 동시에 더욱 내실 있고 효과적이며 전략적인 새로운 협력 시대를 여는 중요한 이정표가 됩니다. 양국 수교 이후 30년이 넘은 시간 동안 베트남과 한국의 우호 협력 관계는 비약적으로 발전해왔습니다. 특히 2022년 양국 관계가 포괄적 전략 동반자 관계로 격상된 것은 단순한 상징에 넘어 경제를 비롯한 전 분야에서 새로운 협력의 지평을 여는 결정적인 계기가 되었습니다. 한국은 이제 베트남의 최대 투자국이자 제3위 교역국입니다. 특히 투자의 측면에서는 15,000개의 사업이 가동 중이며 총 등록 자본금은 1,000억 달러에 육박합니다. 이는 약 100만 명의 일자리를 창출하고 베트남의 총 수출액의 30% 이상을 기여하고 전자, 제조, 첨단 기술, 이제는 첨단 기술 중심적으로 베트남의 핵심 사업 형성에 중추적으로 역할을 해왔습니다. 특히는 과학기술, 혁신, 디지털 전환 분야는 이제 전략적 핵심 축으로 자리 잡았으며 베트남 내 R&D 센터 설립 등 새로운 발전 공간을 창출해왔습니다. 동시에 베트남 한국 기업들에게 장기적이고 전략적인 이익을 제공하고 있다고 볼 수 있습니다. 저희는 안정적인 투자 환경, 경쟁력이 있는 생산 비용, 풍부하고 우수한 노동력, 그리고 중산층이 급성증 중인 1억 명의 시장으로
큰 매력이라고 할 수 있습니다. 또한 베트남은 차세대 FTA 체계를 통해서 글로벌 시장으로 연결되고 있는 효율적인 관문으로서 한국 기업들이 지역 및 글로벌 가치 사슬에서 경쟁력을 강화하는 데 기여하고 있습니다. 존경하는 이재명 대한민국 대통령님 그리고 내외 기빈 여러분, 지금 세계는 대전환의 시대를 맞이하고 있습니다. 글로벌 공급망이 재편되고 있고 기술 경쟁이 치열하게 경쟁하고 있습니다. 그런 속에서 녹색 성장과 지속 가능한 발전은 이제 선택이 아니라 필수가 됐습니다. 이러한 흐름 속에서 베트남과 한국의 경쟁 협력은 단순히 규모를 확대하는 것에 그치지 않고 질적 성장으로 전환해야 합니다. 단순 투자를 넘어 미래 산업 생태계를 함께 구축하는 상생형 파트너십으로 나아야 합니다. 이러한 정신을 바탕으로 저는 퍼럼 필러 항구 양국 협력 강화를 위한 세 가지 방향을 제안하고자 합니다. 첫째는 산업 및 첨단 기술 생태계를 공동 구축해야 합니다. 생산, 연구, 혁신이 결합된 클러스터를 형성하여 양국 기업들이 첨단 산업과 신산업 분야에 더 깊이 참석할 수 있도록 지원하기를 희망합니다. 둘째, 유연하고 판단하며 가치가 높은 공급망을 재편해야 합니다. 단순히 적응력을 높이는 수준을 넘어 기술 함유량과 부가가치를 높이는 방향으로 협력해야 합니다. 셋째, 지식 연결과 혁신을 촉진하기를 희망합니다. 단순한 기술 이전을 넘어 기업 및 교육 기관과 연구원 세 주체 간 긴밀한 협력을 통해 공동 연구와 개발과 공동 사업의 전개와 기술 상용화의 방향을 추진해야 합니다. 네, 기빈 여러분, 현재 베트남은 과학기술 혁신 디지털 전환을 기반으로 한 새로운 발전 단계에 진입하고 있습니다. 민간 경제 부문을 경제 성장의 핵심 동력으로 강력하게 육성하고 있습니다. 이러한 여정에서 베트남 정부는 제도를 완비하고 규제를 과감하게 계획하겠다고 약속합니다. 한국 기업들을 포함한 외국인 투자자들이 베트남에서 안심하고 장기적으로 생산과 경영 활동을 이어가며 지속 가능한 상호 이익을 창출할 수 있도록 최적의 투자 환경을 조성하겠다고 약속합니다. 오늘 체결과 교환되는 기관, 지방과 기업 간의 협력 문서들은 양국 관계 잠재력과 화력을 보여주는 증거입니다. 양국 정부의 동행과 기업인 여러분의 역동성 및 창의성이 더해진다면 베트남과 한국 관계 앞으로 더욱 실질적이고 효과적으로 발전하고 양국의 번영은 물론 지역과 세계의 평화, 안정과 발전에도 크게 기여할 것이라고 확신합니다. 네, 이번 계기에 대통령님의 국빈 방한과 저희 당사기장님과의 회담의 결과는 정치적 튼튼한 정치적 신뢰성과 결심의 증거입니다. 다시 한번 이재명 대통령과 기빈 여러분의 건승과 행복을 기원합니다. 오늘 포럼이 성공적인 결실을 맺기를 바랍니다. 진심으로 감사합니다. 네, 총리님 귀한 말씀 고맙습니다. 네, 오늘 한 베트남 비즈니스 포럼은 앞서 최태원 회장님께서 말씀해 주신 것처럼 양국이 함께 미래를 만들어가는 파트너임을 확인할 수 있는 아주 소중한 자리입니다. 저 역시 지난해 서울에서 그리고 오늘 하노이에서 함께하고 있는데요. 그 연장선 위에서 파트너십의 소중한 의미를 다시 한번 실감하고 있습니다. 다시 한번 이 자리에 함께하신 모든 여러분들께 진심으로 감사 인사를 드립니다. Và tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài phát biểu của ngài Lee Jae-myung, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc. 이어서 이재명 대한민국 대통령님의 축사를 듣겠습니다. 진짜오, 존경하는 레밍홍 총리님, 그리고 한국과 베트남의 경제인 여러분, 이렇게 뵙게 돼서 참으로 반갑습니다. 제가 대한민국 대통령으로 취임한 후 첫 국빈으로 한국을 방문해 주신 분들이 바로 베트남의 포럼 당서기장 일행이셨습니다. 이번에 제가 베트남에
새 지도부가 출범한 이후 첫 국빈으로 하노이를 찾게 되어 참으로 의미 있게 생각합니다. 이틀 전 하노이에 도착해 마주했던 밤거리의 풍경이 지금도 눈에 선합니다. 천년 고도의 숨결이 깃든 호안기엠 호수 너머 대로를 가득 메운 오토바이 불빛의 물결에서 베트남의 뜨거운 에너지를 느낄 수 있었습니다. 인구의 절반이 30대 이하인 젊은 나라, 연평균 7% 이상의 고도 성장을 이어가는 아세안의 경제 심장, 베트남의 역동적인 변화를 두 눈으로 똑똑히 목도하게 됐습니다. 이 자리에 계신 경제인 여러분들이야말로 그 눈부신 성취를 만들어낸 주역이라고 믿습니다. 여러분의 열정과 도전 정신에 존경의 마음을 표합니다. 존경하는 양국 경제인 여러분, 베트남과 한국이 함께한 지난 33년의 역사는 상호 신뢰가 공동 번영의 지름길이라는 점을 보여준 쉼없는 성취의 역사였다고 믿습니다. 1992년 수교 당시 65억 불에 불과했던 양국 간 교역액은 현재 1천억 불을 목전에 두고 있고 한국과 베트남은 서로에게 3대 교역국으로 자리매김했습니다. 베트남에 진출한 10,000개가 넘는 한국 기업들의 활약으로 대한민국은 베트남의 최대 투자국으로 우뚝 섰습니다. 무엇보다 값진 성과는 우리 양국 국민의 마음이 깊이 연결되어 있다는 것입니다. 하나의 진실한 마음이 세계의 치밀한 전략과 맞먹을 만큼 귀하다. 베트남의 대문호 응우엔 주가 남긴 말처럼 상호 이익을 넘어 서로의 마음을 아끼는 진실한 마음이야말로 양국 협력을 더욱 단단하게 만드는 핵심적인 기반이라고 확신합니다. 하노이 경기장을 가득 메웠던 블랙핑크의 공연에서 우리 양국 국민은 언어의 장벽을 훌쩍 뛰어넘었습니다. 베트남의 쌀국수는 어느덧 양국 국민의 국민 음식이 되었고 푸른 바다가 너무실거리는 다낭은 경기도 다낭시라 불릴 정도로 한국인들이 사랑하는 도시로 자리매김하였습니다. 지난해 500만 명이 넘는 한국인들과 베트남인들이 서로 양국을 오가며 우정을 나누었습니다. 이 같은 굳건한 신뢰와 우애가 있기에 한국과 베트남은 그 어떤 위기 앞에서도 흔들림 없이 함께 성장하며 미래를 설계할 수 있습니다. 베트남의 도약이 곧 한국의 성장이었던 것처럼 이제 베트남의 미래가 곧 한국의 미래가 될 것입니다. 양국의 경제인 여러분, 중동 전쟁을 비롯한 지정학적 리스크로 인해 공급망을 포함한 글로벌 경제의 불확실성이 점점 높아지고 있습니다. 인공지능 등 첨단 과학기술을 둘러싼 글로벌 경쟁도 날로 치열해져 가고 있습니다. 하지만 이런 위기 상황일수록 역설적으로 우리 양국이 쌓아온 단단한 우호와 협력이 더욱 빛을 발하게 될 것입니다. 베트남의 상징인 연꽃은 어려움 속에서 맑고 깨끗하게 피어나는 강인한 생명력을 의미합니다. 혼탁한 진흙에서 더욱 빛나게 만개하는 연꽃처럼 우리 양국은 더욱 강력한 협력으로 지금의 위기를 함께 극복하게 될 것입니다. 이를 위한 세 가지 협력의 방안을 제시하겠습니다. 첫째, 미래 첨단 산업의 씨앗을 함께 뿌려야 합니다. 양국 간의 협력은 이미 전통적인 제조 부문을 넘어 인공지능, 반도체, 디지털 등 미래 분야로 확장되고 있습니다. 우리 기업들은 그간 베트남에서 반도체 패키징 분야를 중심으로 협력의 기틀을 착실히 다져왔고 앞으로도 생산 설비 투자를 과감하게 확대해 나갈 것입니다. 도임의 정신을 계승한 베트남의 젊은 인재들이 전기, 전자, 자동차 등 한국의 기술력을 바탕으로 새로운 성공 신화를 써 내려갈 수 있도록 지원을 아끼지 않겠습니다. 레밍홍 총리께서도 한국 기업들이 어려움을 겪는 일이 없도록 세심히 살펴봐 주실 것으로 믿습니다.
둘째, 흔들리지 않는 공급망 및 에너지 협력의 토대를 닦아야 합니다. 자원과 에너지를 안정적으로 확보하는 것은 경제 성장의 지속 가능성을 담보하는 유일한 수단입니다. 양국이 원유, 히토류 등 주요 전략 자원 분야에서 견고한 안전장치를 만들어 간다면 그 어떤 경제적 파고에도 흔들리지 않는 튼튼한 공급망 생태계를 함께 구축할 수 있을 것입니다. 원전, 재생에너지, 장거리 전력망 구축 등 에너지 분야 전반에 걸쳐 양국 간 협력의 잠재력이 무궁무진한 만큼 앞으로 상호 협력의 지평을 더 넓혀 나갈 수 있을 것으로 믿습니다. 셋째, 과학기술 협력으로 미래를 함께 준비해 가야 합니다. 지난 30여 년간 양국은 공동연구, 인력 교류 등 다양한 분야에 걸친 협력으로 공고한 신뢰를 구축해 왔습니다. 첨단 과학기술이 국력을 결정짓는 기술 패권 시대입니다. 이제 양국의 과학기술 협력은 한 단계 더 도약해야 합니다. 이제 양국이 체결한 한 베트남 과학기술 혁신 마스터 플랜 프레임워크를 통해 우리 양국은 과학기술 협력의 새로운 미래를 열어나가게 될 것입니다. 존경하는 레밍홍 총리님, 그리고 경제인 여러분. 지금 우리는 국제 경제 질서가 근본적으로 흔들리는 중대한 격변기의 중심을 지나고 있습니다. 그 한치 앞을 내다볼 수 없는 경랑의 파고를 헤치며 베트남의 국부 호치민 주석께서 남긴 한 말씀을 새겨봅니다. 이 불변, 만변, 즉 변하지 않는 것으로 모든 변화에 대응한다라는 이 지혜의 한마디가 그 어느 때보다 절실합니다. 30여 년 동안 쌓아온 양국의 변치 않는 우정이야말로 우리 앞에 닥친 복잡한 변화에 대응할 가장 확실한 답입니다. 우리 대한민국 정부는 양국 기업들이 험난한 파도를 헤치고 새로운 번영의 시대를 써내려갈 수 있도록 든든한 나침반이자 버팀목이 될 것입니다. 이 자리에 계신 여러분께서 그 설레는 항로의 주인공이 되어주시기 바랍니다. 양국의 무궁한 발전과 경제인 여러분의 건승을 기원합니다. 신감은 감사합니다. Xin chân thành cảm ơn ngài tổng thống. 네, 대통령님 따뜻한 축하의 말씀 고맙습니다. 베트남의 미래가 곧 한국의 미래가 될 것이란 말씀 인상 깊었습니다. 다시 한번 귀한 말씀 고맙습니다. Và xin chân thành cảm ơn các quý vị lãnh đạo cấp cao đã dành thời gian quý báu đến tham dự diễn đàn ngày hôm nay. 네, 주요 내빈들의 소중한 말씀 모두 잘 들었습니다. 귀한 말씀 다시 한번 감사드립니다. Và thưa quý vị, trước khi chuyển sang phần tiếp theo của chương trình là phiên tham luận, ngài Lee Jae-myung, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc và ngài Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ rời hội trường để tiếp tục chương trình công tác. 네, 다음 순서인 발표 세션을 진행하기에 앞서 이재명 대한민국 대통령님과 레밍흥 베트남 총리님께서 이석하시겠습니다. 여러분 모두 힘찬 박수로 환송해 주시길 바랍니다.